पुनर्बार आउ थे इस सभार जोड़ी हवा लगे सुजोग पाइली। धन्यवाद दिए मधुस्मिता को पुणी मुख्य जो मैंने सब प्रार्थना मंडली को चलाती समस्त को धन्यवाद दिए मत सुंदर सुजोग देथिबा हेतु। अनेक थर मत मधुस्मिता सुंदर सुजोग देइछंती किंतु मु प्रस्तुत नथिली बा अवहेला करूथिली। जहाँ भी हो 2 दिन तले मन स्थिर कली जे मते कहबा को ही पड़िबो। कौन कहबी मु किछि बुझी पालिनी। मधुस्मिता को पचाली मुके जीवन जाक तो एते गुडे समस्या भीतर दे आसीची निजे मरु मरु अनेक थर बंचीची। केतबे काहा को विभिन्न स्थान रे वाक्य देवा सुजोग पाइची। केते कष्टकर संकट जनक परिस्थिति रे मध्य वाक्य कहबा ले प्रभु शक्ति देइचंती। अरे समस्या बाहर समस्या रास्ता रे समस्या किंतु ता भीतर प्रभु मते केमती रक्षा कले से सब विषय एते लंबा चौड़ा थिला जे मधुस्मिता को पचले। मधुस्मिता मते कहिले मावसे आपण कहिबे आपण केमती प्रभु को ग्रहण कले। मुकले सेटा भी गोटे लंबा स्टोरी। प्रभु ग्रहण कौन करी मु तो जन्म पालक परिवार रे जन्म होइतिली तेणु पालकीय परिवार संस्कार भितर बढ़ी कि प्रभु तांकर योजना अनुसार मते केमती धरले सेटा गोटे बहुत लंबा कहानी। तथापि मु चिंता कली जे कौन कहबी। आ मते मधुस्मिता केते समय तुमे दबो? आज्ञा एक्चुअली हमरो 10 मिनिट अछि आपण नियंत। ठीक अछि। हां सेति लागि मु आख्य मध्य मु देइथिली। आज मु सेटा ही मनोनीत करछि। 2000 प्रकृत में प्रभु को द्वारा धरा हेले 2004 रे। प्रभु मते निजे गोटे स्वर्गीय अभिषेक मु पाइली। मोर मन अच्छे 2004 तारीख मने नहीं किंतु रविवार पुनरुत्थान दिन अति प्रातः काल गोटे गिरजा रे उपासना समय रे मोटे दर्शन पाइली। और से दिन मु प्रभुंकर अभिषेक पाइली। तापरे प्रभुंकर कार्य रे मु प्रवेश कली। 2005 रु 2017 पर्यंत मु मंडली रे कार्य रे दिन को दिन अधिक जोड़ी हेली। किंतु 2017 रे मो जीवन रे जो टर्निंग पॉइंट आसला मु तारी विषय कहबी। ता पूर्वर मु रत्न प्रभा अमर अछंती से माने जानती मोर से संघर्षपूर्ण जीवन विषय 2005 रु 2017 प्रभुंकर कार्य करबा को मुझे ओल्हेली से केते प्रतिकूल परिस्थिति फेस कली सेटा अनेक विषय से माने जानती। अनेक विषय कहा को कहिनी किंतु प्रभु को कार्य करबा को आसिले केते समस्या आसी सेटा बड़ कथा। अल्प समय पूर्व पास्टर जो वाक्य कहते मत जमी लगे आज वाक्य सहित तार गोटे अति घनिष्ठ संपर्क अच्छी। दीर्घ वर्ष धरी मु अनेक विषय को प्रभु को पाखे रखी गोटे विशेष उद्देश्य मु प्रार्थना करते प्राय 40 वर्ष। प्रभु मो मन मु जहाँ चाहूली से अनुसार मत किंतु देलेनी। तांकर जहाँ इच्छा थिला मते से अनुसार देले। तो प्रभुंकर उद्देश्य में बुझी पारुनी। अनेक समय व्यस्त हे जो प्रभु काहे कि तुमे मो चाहिदा अनुसार मते दोनो किंतु प्रभु कहते तो चाहिदा अपेक्षा मोर इच्छा अलगा। और से 40 वर्ष पर मु जो उत्तर पाइली सेटा मु निजे भी आश्चर्य हे जाइथिली जे प्रभु मु कोन चाहिथिले और तुमे मते कोन देलो। आ ठीक सही पर मु 2012 रे मु प्रार्थना करथि जे प्रभु मु तुमे मते एते बड़ विपद रो रक्षा कलो ऑपरेशन टेबल तुमे मते फेरे आनिचो। आज मु मरी जाई थांती मु जानिथिले मु आज मरी भी टेबल रे किंतु तुमे मते बंचैलो। से गोटे विराट माने क्रिटिकल अवस्था रे मु रक्षा पाइली। आ सेटा भी गोटे बहुत साक्ष्य। प्राय 5-6 थर प्रभु मते बंचैचंती विभिन्न विपद रो। आ सेते मु कहली मु प्रभु तुम कार्य निमंते निजको पूरा दउछि। एटा 2012 रो कथा। तापर मु प्रभु को
ବହୁତ ସମୟ ଦଉଥିଲି। ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ, ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତି, ମହିଳା ସମିତି, ମାଣ୍ଡଳିକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଇଏରେ, ପୁଣି ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଅମର ଭାଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଆମେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ। ବହୁତ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ 2017 ଜୁଲାଇ ମାସ 30 ତାରିଖ ରବିବାର ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଥିଲା ମୋ ଜୀବନ ପୁରା ବଦଳି ଯିବାର ଗୋଟେ ସମୟ। ଆଉ ସେଇଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ 2006ରେ ମରୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ମତେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାର ପଡିଥିଲା। ବହୁତ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ବହି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ 2017ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଟକ ଗଲି, ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା, ଘଡଘଡି, ଚଡଚଡି, କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତି ବେଳକୁ ବେଳ କ୍ରିଟିକାଲ ହଉଛି। ଆଉ ସେଦିନ ବି ମଣ୍ଡଳୀ ପୁରା ମୋ ସହିତ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମୋର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସ୍ୱାମୀ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଆସିକିରି କାମରେ ଲାଗିବି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଛାଡି କଟକ ଗଲି, ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 11ଟା ହେଇଗଲା ମତେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ପାଇବାକୁ। ଆଉ ଡାକ୍ତର ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ମିଳିଲା ଆଡମିଟ କରିବାକୁ। ସେ ସବୁ ଘଟଣା ଅତି ମାନେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ, ସେ ବର୍ଷା ପୁରା ଅଧା ଚକ ବୁଡି ଯାଉଥିଲା ଗାଡିର, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଆଡମିଟ କରେଇଲି। ତାପରେ କଟକରେ ମତେ, ମୋର ବଡ ଝିଅ ସେତେବେଳେ କଟକରେ ରହୁଥିଲା, ଏବଂ ମତେ ସେଇଠି ଅଟକେଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ନାଇଁ, ତମକୁ ଆଉ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଛଡା ଯିବନି, ଆଉ ତମେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ। ଆଉ ତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ କଟକରେ ରହିଲି, ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭଡା ଘରେ ରହିଲି। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଶରୀର ବି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସାହସ ବି କରିପାରିଲିନି ଜିଦି କରିବାକୁ ଯେ ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଫେରିବି ବୋଲି। ଆଉ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋର ସଂଘର୍ଷ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ତୁମ କାମ କରୁଥିଲି, ତୁମ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲି ତୁମର କାମ ଲାଗି, ତ ମତେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ତୁମେ ପୁରେଇଲ କାହିଁକି? ଏଠି ନା ମତେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ନା ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇପାରୁଛି, ନା ମୁଁ ଗିର୍ଜାଘର। ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ 2017 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିର୍ଜାଘର ପାହାଚ ଉପରେ ମୋର ପାଦ ପଡିନି, କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି ଅଧଘଣ୍ଟା ବି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲି। ଯଦି ବଜାର ଯାଉଥିଲେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ହୁଲସ୍ତୁଲ ଯେ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ସହଭାଗିତାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମତେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାର ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଆଯାଏ, ତା ଜୀବନ କଣ ହବ? ଅପେକ୍ଷା, ପ୍ରଭୁ କେବେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଫେରିଯିବି, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯିବି। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବାଇବଲ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆଗ୍ରହ ହରେଇ ବସିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ରାଗିଲି, ବହୁତ ଇରିଟେଟ ହେଲି, ବହୁତ ପାଟି କରିଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁକୁ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ସେ ତାର ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନକୁ ମନେ ପକେଇ ବିରକ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ଏଗ୍ରେସିଭ ଜୀବନ କାଟେ, ମୁଁ ସେମିତି ହେଇଗଲି। ଘରେ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ 2 ଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗିର୍ଜା କରେ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜର ଆନ୍ତରିକତା ସେଥିରେ ନଥାଏ। ମୋର କେବଳ ଗୋଟେ ରାଗ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ କାମ କରୁଛି, ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ମରୁଭୂମିରେ ଆଣି ପକେଇଲ? ଗୋଟେ ମରୁଦାନରେ ଥିଲି, ତୁମେ ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣି ଶୁଖିଲା ମରୁଭୂମିରେ ପକେଇଦେଲ। ନା ଗିର୍ଜା ଯାଇପାରୁଛି, ନା ସୌଭାଗିତା ଅଛି, ନା ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେଇ ପାରୁଛି। ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରି, ଆଇ ଆପଣ କେବେ ଆସିବେ, ଆମକୁ ଆମେ ବହୁତ ମନେ ପକଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଫୋନ ଆସେ, ଆପଣ କେବେ ଆସିବେ? ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଆହୁରି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇ ପଡେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ, ତୁମେ କାହିଁକି, କଣ ଭୁଲ ମୁଁ କଲି ଯେ ତୁମେ ମତେ ଏଇ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଲ? ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ମତେ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସି ମତେ କହିଲା ଯେ, ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲି
ଯେ ଆପଣ ଭଲ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଜୁମ୍ ରେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦେବେ। ମୁଁ ଏକଦମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲି। 2016ରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ବା ବିକ୍ଷୋଭପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ବିଦ୍ରୋହୀ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ମୁଁ ବାକ୍ୟ କଣ ଦେବି? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ମା, ମୁଁ ଜମା ବାକ୍ୟ ଦେଇପାରିବିନି, ମତେ କହି ଆସିବନି କିଛି। ତାପରେ ସେ ମତେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯାହା ପାଖରୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଭଲ ଦିଅନ୍ତି। କଟକର ଜଣେ ତାକୁ କହିଥିଲେ ଆଉ ସେ ମତେ ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କେବେ ଦଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦେବାର ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଜିଦ୍ଦି କରିକି ମତେ ମନେଇଲା। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଲି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ବୋଧେ ଏଠି ବସିକିରି ଖାଲି ପ୍ରଳାପ କରିଛି। ଘରକୁ ଆସିଲି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ହବନି, ଇଏ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ବାକ୍ୟ ଦେଇପାରିବିନି। ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ମେ ମାସରେ ମତେ ଆଉଥରେ ଧରିଲା ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି ମତେ, ତାପରେ ମୁଁ ଲୁଚିଲି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କଥା କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୁଚିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମତେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ଯୋଗ ଦେବିନି। ତାପରେ ସେ ମତେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଆଉ ଜୁନ ମାସ ସେ ମତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥାଏ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବାକ୍ୟ ଦେବେ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ମତେ କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖି ମତେ ଜୁନ ମାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ ବାକ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ, ମୁଁ ଆଉ ଛଳନା କରିବିନି କି ବାକ୍ୟ ଦେବିନି। ଆଉ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଥିଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ତାପରେ 2020ରେ ମୋ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ କରୋନା ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ ଆସି, ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏକଦମ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଆସିକି ସେମାନେ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ହେଲା, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ତା ହାତରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି। ଆଉ ମତେ କେହି କହିବେନି ଯେ ବାକ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି। ଆଉ ସେଠି ଆସିକି 2000 ସେମିତି ଗୋଟେ ଜୁଲାଇ ମାସର ଏଣ୍ଡରେ, 2020 ଜୁଲାଇ ମାସ ଏଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଲି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମତେ ଫୋନ ଉପରେ ଫୋନ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ସେଇଠି ମତେ ସେ ଜୁମରେ ବାକ୍ୟ କହିବା ଲାଗି ଉପାୟ ବତେଇ ଦଉଥିଲା, ମତେ ଏଇଠି କିଏ କହିବ? ଏମିତି ବାହାନା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୁଚିବାର ବାହାନା କରୁଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତତେ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିସର ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ବାଧ୍ୟ କଲାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ କଲି। 2 ଥର ବାକ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ବହି ଲେଖିଛି, ମୁଁ 2ଟା 3ଟା ବହି ଲେଖିଛି, ଆଉ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଯୋଜନା ଯଦି କେଉଁମାନେ ପଢି ପାଇଥିବେ ସେ ବହି, ସେମାନେ ପଢିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ। ସେଇଠି ମୁଁ ସେଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 15 ପଦକୁ ବେଶ କରିକି ମୁଁ ସେ ବହିଟା ଲେଖିଥିଲି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ରିଜରେକ୍ସନ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇ ସମୟଟାକୁ କଭର କରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଥିରେ ସେମାନେ ତ ବହି ପାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟ ନେଇ କହିବି। ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ସେମାନେ ମତେ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ କହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର 3 ଦିନ ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ନୂତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କଲେ। ସେଇ ସମୟରେ 2022ରେ ମୁଁ ଆସିଲି, 2021ରେ ଫେରି ଆସିଲି ପୁଣି ଥରେ କଟକ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମତେ ଦାମନଯୋଡିର ମହିଳା ଗ୍ରୁପ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ବି ମଧୁସ୍ମିତା, ସୋଲମୀ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ଆଉ
रत्न प्रभा लगी मुझे सेठी वाक्य देवा लगी सुजोग पाइली किंतु सेटा को भी मु अवॉइड कली कहीं मो स्वामी जो समय गाधुआ पाधुआ सब समय से समय से 11टा बेलू ताको मध्य मु बहुत अवहेला करछि जे मु ए समयटा तुमको देई परिबिनी गोटे दुईटा तीनटा एमती किछि देइथिली तापर मधुस्मिता मते कहले जे नहीं आपन को अवश्य रत्न प्रभा भी मते बहुत प्रेशर दउथिले जे अर्ली मॉर्निंग रे आपन को हंतु तापर मते अर्ली मॉर्निंग रे कहबा लगी सुजोग मिलिला आ प्रभु को अनुग्रह रु मु से सुजोगटा को ग्रहण कली से कहीं सेते बेल को मु बुझी सारी थिली जे प्रभु मते गोटे विराट परिसर रे व्यवहार करबा को चाहछन्ते आ सेते बेले बही लेखिला बही छपेला परे मोर तो बहुत परिचय चारियाडे हे जाइथिला आ किंतु ए वाक्य देवा माध्यम रे मोर परिसर आवरी वृद्धि हला आवरी अधिक लोक म वाक्य सुनिले आ से आनंद पाइले आ से वाक्य मो निजर चेष्टा रे बा मो निजर इच्छा रे देई नथिली प्रभु मते जहा ज्ञान देइथिले बुद्धि देइथिले पवित्र आत्मा मो मुख द्वारा जहा प्रकाश करंती केवल मु सेति की कहि पारे आ सेति की कहिला परे मु गोटे साधारण मनुष्य रे परिणत हो जाय केवल वाक्य देला बेले प्रभु मते व्यवहार करंती किंतु तांकर बाध्य होबा लागि मते से दीर्घ वर्ष ट्रेनिंग देइचंती सेमती देखिबा को गले 2004 रु 2003 रु मते से जति कहती बाड़े 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 आज पर्यंत मते माड़ दउचंती आ तापरे एबे आली मॉर्निंग रे कहला परे गोटे इमानुएल प्रार्थना दल से माने मध्य मते डाकिले अल्प दिन तळे गजपति गोटे महिला दल से माने मध्य वाक्य देबा लागि मते सुजोग देले आ मु दिन को दिन देखुची प्रभु मोर लागि प्रशस्त आहुरी बेसी बेसी मो पई तांकर कार्य रे मते व्यवहार करूचंती आ मु दिने चिंता कली जे मु जो दिन जो 4 वर्ष 17 रु 20 पर्यंत 3 वर्ष 17 रु 3 वर्ष 20 पर्यंत जो कांदी थिली जो बाड़े पिटी हेतिली छटपट हेतिली प्रभु मते सेते बेले निकांचन रे गोटे निर्वासन रे रखी किछि हबा पे प्रस्तुत करूथिले तांकर उद्देश्य तांकर कार्य माने बुझी परिबानी से जेते प्रस्तुत करंती ता हमको बहुत कष्ट कर लागे सही पारुना हमें किंतु प्रभु प्रस्तुत करंती जो थर मते भयंकर भाव से ऑपरेशन टेबल रे मु फेरी आसिली बंचिली प्रभु चाहूथिले जे मु से कष्ट भीतर दे जाए से संपूर्ण डेडिकेट है प्रभु तांको पाखरे आ से समयटा मते से प्रकार से देइथिले किंतु तथापि मु परफेक्ट ही नथिली से 2017 रु 20 भीतर से मते परफेक्ट कले आज प्रभु को लगे मु व्यवहार होची ता भीतर मो स्वामी चली जाइचंती आज मध्य किंतु मोर प्रिय माने आपण माने भाबिबेनी जे प्रभु को रास्ता एते सहज सरल आज ये संपूर्ण सरेंडर करे ता पई तो चला पथ आहुरी कंटकमय केते कंटा माडीची केते झुटे हेची केते रक्ताक्त होची आज मध्य मोर संघर्ष सरीनी गोटे माड़ खाई पड़ी गला पर मु जेते ठिया हुए मु जाने जे गोटे पहाच मते प्रभु ऊपर को उठेले मोर अटकी जाइनी से तळ पहाच रे पड़ी रही जाइनी आ गोटे पहाच को मते चढ़ेला बेले प्रभु आउ थरे मते रक्ताक्त करंती कष्ट दियंती आउरी मते परिष्कार करंती आ तांकर व्यवहार उपयोगी करंती दिन को दिन तांकर गौरव निमंते तांको आहुरी अधिक उच्चीकृत करबा निमंते प्रभु मते व्यवहार करथबारु धन्यवाद देवा संगे संगे तांकर आहुरी कार्य रे लागो मुझे पर लागी पारिबे ट्रेन भितरे इस्कन दल भितरे मु जेते दिन प्रभु को कथा शिक्षा देली ता पूर्वर मु डर रे थरुथिली प्रभु मु केमती कहबी एमान मते सबुआडे मारी आसीबे मते गाली देबे होय तो मते ट्रेन रो ओल्हेई देबे किंतु मोर भय किपरि चली गला मु किपरि वाक्य देली से गोटे लंबा घटना मु तांको 1.5 दिन तांको संगे रहिली यीशुंकर कथा कहि पारली से गोटे प्रभु मते सुजोग देइथिले गोटे आत्मा को लाभ करबा को मो स्वामी चाकरी कला बेल हम परिवार किपरि व्यवहार हेलो ईश्वर को द्वारा से गोटे स्टोरी अनेक स्टोरी प्रभु मो जीवन रे अनेक साक्ष्य प्रभु मते दबा लगे सुजोग मते अनेक साक्ष्य
ମୋ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମତେ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧୁସ୍ମିତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଏ ଲାଇନକୁ ଆସିଲି, ଯାହାକି ଛୋଟ କଥା, ଛୋଟ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଘଟଣା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ସେଟା କହିଲିନି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମଧୁସ୍ମିତାକୁ ଆଉ କିଛି ବାକ୍ୟ ଦଉଛି, ସେମାନେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟଟି ସଦାବେଳେ କହେ ଯେ ଏମାନେ ଏଇ କୋରୋନା କାହା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଆଣିଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମୟ ଆଣିଲା। ମତେ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ରାହା ଦେଖେଇଲା। ଆଉ ସେଇ କୋରୋନା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅଧିକ ବଢିବାକୁ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ, ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେଇ ଆହୁରି ବିରାଟ ଗୋଟେ ପରିବେଶରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର ହେବି, ତା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଉମାନେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଭୟ କରିବାନି, ବିରକ୍ତ, ମୋ ନିଜର ଅନୁଭୂତିରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ପରି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିପରି ବୁଝେଇବି ସେ ଅବସ୍ଥା କି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଳେଇ ଯିବାର ସେଇ ସମୟକୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧରିଲେ। ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଧରନ୍ତି ତାକୁ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତିନି। ସେ ସଦାବେଳେ ମୋ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଚଳଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ହୁଏତ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତି, ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ହାତ ଧରି ଚଳଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ରୋଗ ଆସୁଛି, ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆତ୍ମାରେ ସଜୀବ କରି ଆହୁରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କାରଣ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ 2 ଜାଗାରେ ମତେ ବାକ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡେ। ଆମର 2 ଆଣ୍ଠୁ ଲାଗି ଆଉ ଅଣ୍ଟାର କଷ୍ଟ ଲାଗି ମୁଁ ଟିକେ ବସି ପାରେନି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ଆହୁରି ଯେପରି ବ୍ୟବହୃତ ହେଇପାରିବି ସେ ସୁଯୋଗ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ବି ମୋ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବି। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନାନୀ।